Good morning everyone. Welcome back after the holidays. I hope you are all fine and safe. Is it so? Good. Okay. Now we have our English class for Senior KG. Okay. Today ma'am going to take Senior KG English class. Okay. Before we entering the class, I am going to give you quick recall about what we have learned in our previous class. Okay, what we have learned in previous class, ma? We have learned about vowels. Regarding to vowels, a sound words, and then question words, and then rhymes and cursive, right? இதெல்லாம் மேம் முன்னாடி லெசன்ல கிளாஸ்ல உங்களுக்கு எல்லாம் டீச் பண்ணிருக்கேன். Okay, okay. Regarding to vowels, we have 5 letters. Okay, 5 letters in vowels: a, e, a. In this term, we have learnt 2 letters only. Okay, a and a. What 2 letters we have learned before? A and a. Now say the a sound words: r at rat, b at bat, t at tap, k at cat, m at mat, k at cat. Okay, here we have a in the middle of the word, right? This is the sound word, a sound word. Here we have a sound words. A means e. A sound words: p a pen, t a ten, b a bed, r a red, h a hen, d a den, right? And then here we have 2 letter blends and 3 letter blends. You have already learned this. Okay, next I'm going to give you question words. We have learned 6 question words that are why, who, when, why, what, where, how many. Who na yaru, when na எப்பொழுது, why na ஏன், what na என்ன, where na எங்க, how many na எத்தனை. இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் படிச்சோமா? இதுல நீங்க 3 words நீங்களே ஓனா எழுத பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க. and you have written the answers to these questions according to all these previous portions. Okay, here today I am going to take you our new portion, that is அது வந்து this and that. இது அது என்ன எடுக்க போறேனா மேம்? this and that. Today ma'am going to take you this and that. This, to, ha, e, is, this, that, the, a, t, that. Here I always used to say split 2 letters to write and read easily. 2 letter பிடிச்சுக்கோங்க, அப்ப ஈஸியா இருக்கும் சொன்னேனா. the is, this, the at, that. So 2 ஓட has அப்போ th, t, s, this. அப்போ to have e is இல்லையா? this, to have at, that, right? This and that தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Okay, do you know what is mean by this? What is this? What is this? And what is this? This is a marker and this is a duster. What is this? This is a duster and this is a marker and this is a board and this is a sheet, sun pack sheet. அப்ப thisனா என்னது? இது என்னது? இது the things which is so near, close to us. நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற பொருளை நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணுவோம்? this. Mommy, what is this? What is this? இது என்னது? This is a parrot. இது parrot ஆம்பா அப்படின்னு மம்மி சொல்வாங்கல்ல, அதுதான். Okay, mommy, what is that? நம்ம எப்போ நம்ம கையை தூரமா இருக்கிறது, the things so little far from us, நம்மள இருந்து கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிற பொருளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க கை காட்டுவோம்ல. What is that? That is a
phone. Here I have a phone to shoot this class. So அதுதான் phone. என்னது இது? That is a phone, and that is a fan, and that is a TV, and that is a sofa, and that is a clock. அதுங்க தூரமா இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? That. கிட்ட இருக்கிறதுக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு this. This is a marker, and that is a phone. Okay, what is this? This is a marker. Yeah, I used to say always frame the sentence fully. எப்பவுமே நீங்க ஆன்சர் பண்றச்சோ or either answering in oral or written எது பண்ணாலும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? full sentence தான் பண்ணணும். Okay, don't use to answer in one word. Okay, what is this? ma'am இப்படி கேட்டேன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும்? This is a marker. What is that? அது என்னது? That is a phone. So this means here, that means there. This, here, இது, இங்க, இது. அதாவது that is a non-living thing, and இது non-living things தான் நம்ம this and that ன்னு சொல்லுவோம். Sorry, objects தான் நம்ம this and that ன்னு சொல்லுவோம். இங்க இருக்கிறதுக்கு இது, அங்க இருந்தா அது, தூரமா இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம்? அது, this, that. To have, is this. This is 4-letter word. To have, is this. To that. Okay, this and that. Okay, according to this, we are moving on to our book and have a glance of our lesson. Okay, here, turn on page number 20. Here we have, what is this? What is that? This na enna சொன்னாங்க? We say this to indicate that something is close to us. நமக்கு க்ளோஸ்ல இருக்கிற பொருளை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணணுமா? this. thisனா என்ன இருக்கும்? இங்க சொன்னல மேம், கிட்ட இருக்குது சொன்னல, அதுதான் close. things which is so close to us, we use to indicate that the word this. Okay, this நம்ம அந்த வேர்டுக்கு அப்போ சொல்லணும். Okay, நம்மளுக்கு விட தூரமா இருக்குல்ல, we say that to indicate that something is away from us. மம்மி மேம் ஃபார் சொன்னேன், இங்க அவே சொல்லிருக்காங்க. ரெண்டுமே சிமிலர் மீனிங் தான். ஓகே, இங்க வந்து நம்மளை விட தூரமா இருக்கிற பொருளை நம்ம எப்படி சொல்லணுமா? that. நமக்கு க்ளோஸ்ல இருக்கிற பொருள் நம்ம என்ன பண்ணணுமா? this. what is this? This is a book. what is that? That is a photo frame. அங்க என்ன இருக்கு? அது என்னது? அது photo frame. இது என்னது? இது book. This is a book, right? Okay, according to that, here we have some examples. இங்க boy இருக்கான், இங்க girl இருக்காங்க. Can you see this? Here a boy and here a girl. In between they have a cup. Right? cup இருக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி. என்ன கேக்குறாங்க இந்த boy? What is this? என்னது இது? அப்படினு கேக்குறானா. என்ன கேக்குறான் அந்த பையன்? What is this? அப்ப அந்த girl என்ன சொல்லுதா? This is a cup. என்ன சொல்லுது? This is a cup. Here, look at here. What is that? இது என்னதுதான்? What is this? அப்படின்னு இந்த பையன் கேக்குறப்ப இந்த பாப்பா என்ன சொல்லுதா? This is cat. Keep your finger there and spell with phonic and make a sentence. To have, is this, is a to cat. You can read it with phonics right now. Try to read yourself. Okay, this is a cat. What? I have learned this in question words, right? What? To what is this? So the words உங்களுக்கு படிக்க தெரியும், right? So ஒரு வேர்டா latest make join பண்ணா combine பண்ணா நமக்கு word கிடைக்கும். வேர்டா combine பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? sentence கிடைக்கும். So here you should have to learn, you should have to read yourself. Okay, now look at here. Here it is pencil. Okay, what is this? This is a pencil. What is this? இது என்னது இது? என்னது இதுமா? இது என்ன இருக்கா? This is a shirt. This is a shirt. Here, what is this? This is banana. இது என்னது? Banana.
Okay, look at here. What is that? என்ன இருக்குங்கயா? What is that? இங்க என்ன பறந்துட்டு இருக்கு? அங்க என்ன பறக்குதாமா? அங்க தூரமா இருக்கு இல்லையா இவங்களை விட, away from them. அவங்களோட தூரமா இருக்கிறதால என்ன வேர்ட் இங்க யூஸ் பண்றாங்க? That. What is that? That is a bird. Here, what we have there? அங்க என்ன இருக்கு? Tree இருக்கு. What is that? That is a tree. And what is that? That is a ship. என்னது? Ship அங்க தூரமா இருக்கா. ரைட்டா? So now turn on page number 22. According to this and that, here we have another exercise. A boy here, only one boy. அங்க girlum boyum கேட்டாங்க. ஒரு boy question கேட்டான், ஒரு girl answer பண்ணாங்க. இங்க வந்து ஒரே ஒரு பாய் மட்டும் இருக்காரு. அவர் வந்து என்கிட்ட எனக்கு க்ளோஸ்ல இருக்கிறத திஸ்ன்னு சொல்றாங்க, அவையில இருக்கிறத thatன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, this is a bag. அது அவங்க க்ளோஸ்ல இருக்கு இல்லையா, கிட்ட இருக்கு இல்லையா. so he used to say this is a bag and that is a dog. அங்க இருந்து கை தூர காட்டுறாங்களே, இங்க நம்ம ஃபிங்கரை காமிக்கிறோம்ல. என்ன ஃபிங்கர் இது? என்ன ஃபிங்கர் இது? சரி, ஓகே, we used this finger. அதுக்கு மீனிங் என்னது? that. மாமி ஃபிங்கர் and daddy finger. இந்த ஃபிங்கரை காட்டுறச்ச நமக்கு என்னது சொல்லணும்? that is a dog. Here this is a rose. இங்க என்ன வச்சிருக்காங்க? rose. And that is a tree. Here this is a car. And that is a helicopter. அங்க என்ன இருக்கு? helicopter இருக்கு. so இங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்? which is the thing so close to us, we used to say this. which the thing away from us, we used to indicate that. okay, தூரமா இருக்கிறத நம்ம that ன்னு சொல்லுவோம், கிட்ட இருக்கிறத this ன்னு சொல்லுவோம். according to that, here we have some exercise. what is this? okay, இது என்னது? what is this? இங்க என்ன பிக்சர் இருக்கு? book. இங்க எழுதிட்டு இருக்காங்க. so இங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க? only you should have to write this. this is a book. okay, நீங்க ஃபிங்கர் வச்சு மேம் எப்பவுமே சொல்லுவேன், keep your finger அந்த புக் மேலே வைங்க, லெட்டர் மேலே வைங்க. what is this? read இந்த மாதிரி நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க. what is this? இங்க என்ன எழுதணும் ஆன்சர்? இந்த டேஷ்ல this is a book. அப்புறம் இங்க என்ன இருக்கு? தூரமா இருக்கா. அப்ப என்ன கேட்பாங்க தூரமா இருக்கிறதுக்கு? that. என்ன கேக்குறாங்க இந்த கிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து? what is that? அப்ப என்ன சொல்லணும்? what is that? that's a flag. என்னது? that is a flag. okay, here a boy shows what is this and what is that. இங்க என்ன இருக்கு? what is this? this is a lamp. so here you have to write this. this is a sorry, what is that? that is a kite. அது அவனை விட தூரமா இருக்கிறதால what which is we have to write here? that is a kite. okay, so today we have learned 4 pages from 20 up to 23. okay, இங்க இருந்து what is this, what is that, this, using this and that, and exercise. okay, so complete up to this 23. right. along with that, ma'am going to take you a new rhymes from this term. இந்த டேர்ம்ல இருந்து நான் மேம் புது ரைம்ஸ் எடுக்க போறேன். நம்மளோட லாஸ்ட் ரைம்ஸ் நான் என்ன டீச் பண்ண உங்களுக்கு தெரியுமா? twinkle twinkle traffic light. do you remember that? yes. twinkle twinkle traffic light, standing on the corner bright. when it's green, it's time to go. when it's red, it's stop. you know. Twinkle, twinkle, traffic light, standing on the corner bright. Stop, says the red light. Go, says the green. Wait, says the yellow. Wait, says the yellow, till the light is green. Yes, it's so simple. Traffic light பத்தி நம்ம பாடுற rhymes. Okay, and move on to next rhymes. Here we have toothbrush. என்ன rhymes இருக்கு நமக்கு? toothbrush. இது வந்து நம்மளோட good mannersல நம்ம கொடுத்தது இல்லையா?
குட் தாட்ல நம்ம கொடுத்தது டூத் பிரஷ். டூத் பிரஷ்னா என்ன தெரியுமா? பல் தேய்க்கிறோம் இல்லையா, அந்த பிரஷ். டூத் பிரஷ். ஐ ஹாவ் அ டூத் பிரஷ். I have a toothbrush. என்னது இது? இது மேமோட டூத் பிரஷ். ஓகே, பிரஷ்ல வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? எவ்ரிடே we used to brushல. இதுதான் நம்மளுக்கு உங்களுக்கு குட்டி பாப்பாங்களுக்கு எது எது குட் ஹேபிட்ஸ் குட் மேனர்ஸ் இருக்கணுமோ அதை பத்தின ரைம்ஸ் இது. ஓகே, I have a toothbrush, neat and gay. எப்படி இருக்கு என்னோட பிரஷ்? டர்ட்டியா இருக்கா? இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கா? இல்ல இல்ல, ஷார்ப்பா அழகா கிளீனா நீட்டா வச்சிருக்கேனா மேம்? சோ நீங்க எப்படி வச்சிருக்கணுமா? நீட்டா கிளீன் பண்ணி எப்பவுமே யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி கிளீனா பண்ணிட்டு தான் பிளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஐ ஹாவ் அ டூத் பிரஷ், நீட் அண்ட் கே, டு பிரஷ் மை டீத் எவ்ரி டே. எனக்கு என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுது பிரஷ்? என் பல்ல டெய்லி தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. டு பிரஷ் மை டீத் எவ்ரி டே. ஐ பிரஷ் தெம் இன் த மார்னிங். மார்னிங்ல என்ன வரும்? சன் வரும் இல்லையா? சன் வந்த உடனே நம்ம எழுந்து என்ன பண்ணுவோம்? ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் டீ ஆர் காஃபி குடிக்கணும். ரைட்டா? தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்புறம் டீ ஆர் காஃபி குடிக்கணும். ஓகே, நீங்க கிட்ஸ் இல்லையா? நீங்க கிட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? மில்க் இல்ல ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸ் மம்மி எது எது கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் குடிக்கணும். டீ காஃபி எல்லாம் இந்த வயசுல நீங்க குடிக்க கூடாது. ரைட்? ஓகே, டு பிரஷ் மை டீ எவ்ரி டே. ஐ பிரஷ் தெம் இன் த மார்னிங். ஐ பிரஷ் தெம் அட் நைட். ஸோ நைட்ல தூங்க போறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணணுமா? பிரஷ் பண்ணணுமா? ஏன் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி பிரஷ் பண்ணணுமா? நம்ம ஃபுல் டே அதெல்லாம் மார்னிங் எழுந்தோடனே பிரஷ் பண்றோம், அப்புறம் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறோம், அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறோம், அப்புறம் ஜூஸ் குடிக்கிறோம், அப்புறம் லஞ்ச் சாப்பிடுறோம், ஆஃப்டர் தட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறோம், அண்ட் தென் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், அண்ட் தென் டின்னர் சப்பர் சாப்பிடுறோம். அது அவ்வளோ சாப்பிட்டே இருக்கிறப்ப நம்ம வாய் ஃபுல்லா என்ன இருக்கும்? ஜெம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தூங்க போகும்போது நம்ம அதை என்ன பண்ணிட்டு போனோமா? கிளீன் பண்ணிட்டு போனோமா? தூங்கும்போது கிளீன் பண்ணிட்டு போனாதான் நமக்கு என்ன இருக்காது? நம்ம வாயில ஜெம்ஸ் இருக்காது அண்ட் கேவிட்டி வராது. கேவிட்டின்னு என்னது? வலிக்குதுல, வாய் வலிக்கும்ல, பல்லெல்லாம், அதெல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? we should have to brush 2 times a day. to brush your teeth 2 times. நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? brush your 2 times நம்ம பிரஷ் பண்ணணும்னு குட் மேனர்ஸ்ல நம்ம மேம் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா? அதுதான் இது. I brush them in the morning. I brush them at the night. I brush them at night till all are shining milky white, milky white, milky white. என்னது? நம்ம பல்லெல்லாம் பால் போல மின்னுற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேனா? பிரஷ் பண்ணுவேனா? ஸோ அவ்வளோ நீட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும்? கடிக்கிறது, இங்க கடிக்கிறது, இங்க கடிக்கிறது, அப்படியே வந்து பேஸ்ட் வந்து சக் பண்றது, அதே அப்படியே முழுங்கி போறது, அப்படிலாம் பண்ணாம டர்ட்ஸை மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிரஷ் பண்ணணும். சரியா? இந்த எக்ஸ்பிளைன் தான் இந்த ரைம்ஸோட மீனிங்ஸ். ஸோ இப்போ ரைம்ஸ் பாட ஆரம்பிக்கலாம். I have a toothbrush, neat and gay, to brush my teeth every day. I brush them in the morning. I brush them at night. நான் பிரஷ் பண்றது நைட்லயும் பண்ணுவேன், காலையிலயும் பண்ணுவேன். I brush them in the morning. I brush them at night till all are shining milky white, milky white, milky white. Okay, I hope this is so easy to you. Okay, come along, do the action with me. I have a toothbrush, neat and gay, to brush my teeth every day. I brush them in the morning. I brush them at night till all are shining milky white, milky white, milky white. Yeah, that's it. This is our new rhymes. I hope you are all enjoyed these rhymes. Okay, along with this, ma'am going to take our other portion of the story. இன்னைக்கு மேம் உங்களுக்கு நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டோரி 2 silly goats எடுக்க போறேன்னா. ஓகே, before entering our story, ma'am going to say the story in Tamil version. அந்த ஸ்டோரியை உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்றேன், அப்பதான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறப்ப அதை ரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகே, ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய ஃபால்ஸ் இருந்துச்சாம். அதுக்கு கீழே நிறைய தண்ணி போயிட்டே இருக்குமா. இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் அந்த வாட்டரை கிராஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நேரம் குறுகுமா ஒரு பிரிட்ஜ், சின்ன பிரிட்ஜ் மட்டும் போட்டிருந்தாங்க. சரியா? அந்த பிரிட்ஜில் என்ன இருந்துதான், இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு ஆடு நான் அந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணிட்டு போகணுமே அப்படின்னு நின்றுட்டு இருந்துதான். அந்த பக்கம் இருந்து ஒரு ஆடு நானும் பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணணுமே நின்றுட்டு இருந்துதான். ஸோ ரெண்டுமே
அட் அ டைம்ல பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ண வந்துச்சான். வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்ல நின்றாங்களாம். ஆப்போசிட்ல நிக்கிறச்சு என்னாச்சு, யாராவது ஒருத்தர் வழி விட்டாதான் இன்னொரு ஆடு போக முடியுமா. ஆனா என்ன பண்ணுச்சு, ஏய் நான் வழி விட மாட்டேன், நீ வழி விடு, நீ வழி விட மாட்டேன், நீ போ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, இங்க பிரிட்ஜ் மேல நின்றுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. சண்டை போட்டு இன்னும் ஒரு நேரோ பிரிட்ஜ் இல்லையா, ஸ்பேஸ் இல்ல இல்லையா, அதில் என்ன ஆச்சு, ஒன்று கீழே விழுந்துட்டாங்க. கீழே என்ன இருக்கும், என்ன இருக்குதான் கீழே, தண்ணி இருக்குதா. அப்ப தண்ணியில கோட்டால ஸ்விம் பண்ண முடியுமா, முடியாது. அப்ப என்னாச்சு, தண்ணிக்குள்ள முழுங்கி செத்து போச்சு. இதுதான் நம்மளோட ஸ்டோரி, ரைட். இது அதோட தமிழ் மீனிங். ஓகே, இப்போ கெட் ரெடி ஃபார் தட் ஃபார் லேர்ன் இன் இங்கிலீஷ். அதை பத்தி நம்ம இப்ப இங்கிலீஷ்ல படிக்க போறோம். டூ சில்லி கோட்ஸ். டூ சில்லி கோட்ஸ்னா என்னது, ரெண்டு குறும்புக்கார ஆடுகள். என்னது கோட்ஸ்னா என்னது, ஆடுகள். how does the goat sound ma, goat எப்படி சவுண்ட் பண்ணும், the goat sounds ma ma. goat அப்படி தானே சவுண்ட் பண்ணும், ma ma. பாத்திருக்கீங்களா, have you seen goat in your area? Yes, we have seen lots of goats there. Okay, one day two silly goats wanted to cross a river. ஒரு நாள் two silly goats wanted to cross a river from the opposite directions. Here, look at here. இங்க ஒரு goat இருக்கு, two silly goats. ரெண்டு கோட்டும் என்ன பண்ணுது, wanted to, இங்க என்ன ஓடுதான், river ஓடுதான் இல்லையா. இங்க இருந்து இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து இந்த நேரோ பிரிட்ஜ் மேல கிராஸ் பண்ண போதும். one day two silly goats, one day see மேம் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பிரேக் எடுக்கிறேன், பிரெத் எடுக்கிறேன்னு பாருங்க, அப்பதான் நீங்க அதை பை ஹார்ட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். one day two silly goats wanted to cross the river from the opposite direction. one day two silly goats wanted to na nide wish, wanted to cross the river from the opposite directions. The river has a small narrow bridge. The river has a small narrow bridge and only one goat could pass it at a time. Only one goat could pass it at a time. ஒரு டைம்ல ஒரு கோட் தான் அதுல கிராஸ் பண்ண முடியுமா. ஆனா இந்த ஸ்டோரியில என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெண்டு கோட்டு ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து டைரக்ஷன்ல நின்னுட்டு அட் அ டைம்ல கிராஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களாம். ரெண்டு கோட்டும் ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து they want to cross the river at a time in opposite direction இல்லையா. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஒரே நேரத்துல கிராஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு 2 பாயிண்ட் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அக்கார்டிங் டு தட் மேம் கோயிங் டு ஷோ யூ சம் flashcards. Look at here what we have in our first picture. இங்க என்ன இருக்கு, ரிவர் இருக்கு. மேல இருந்து தண்ணி வந்து இது ஃபுல்லா தண்ணியா போயிட்டு இருக்கா. இது என்னது, இது ரிவர். ரிவர்னா தமிழ்ல ஆறு. ஆறு தண்ணியா போயிட்டு இருக்கா. இங்க என்ன இருக்கு, வுட்ல பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, நேரோ பிரிட்ஜ், மரத்தை வெட்டி குறுக்க குட்டியா ஒரு பாலம் பண்ணிருக்காங்க. பாலம்னா இந்த சைட்ல இருந்து அந்த சைடு கிராஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே, one day two silly goats, எங்க இருக்கு two silly goats, இங்க. one day two silly goats, ரெண்டும் silly goats குறும்புக்கார ஆடுகள் என்ன பண்ணுச்சு, wanted to cross the river. ரெண்டு பேருமே கிராஸ் ரிவரை தாண்டி போறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்து வராங்களாம். சரியா, அப்போ அந்த ரிவருக்கு எப்படிப்பட்ட பிரிட்ஜ் இருக்கு, the river has a small narrow bridge and only one can cross the river and only one goat could pass it at a time. ஒரே ஒரு கோட்டு தான் ஒரு முறை கிராஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இங்க ரெண்டு கோட்டும் இருக்குதான். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு படிக்கலாம். ரிமைனிங் ஸ்டோரியை மேம் will teach you in next class. Okay, come again, say with me. one day two silly goats wanted to cross the river from the opposite direction. opposite directionல இருந்து
கிராஸ் பண்ணணுமா எதை ரிவரை ஓகே the river had a small narrow bridge and only one goat could pass it at a time. Only one goat could pass it at a time. Okay. இது வரைக்கும் மேம் எங்கெங்கெல்லாம் பிரெத் எடுக்கிறேனோ அதப்படி நீங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணிட்டு டூ லெட்டர்ஸ் சேர்ந்த வேர்டா டூ வேர்ட்ஸ் சேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் படித்து பை ஹார்ட் பண்ணணும் ஓகே யூ ஷுட் ஹாவ் டு பை ஹார்ட் திஸ் 2 points in our second story. Along with this, now ma'am going to take you cursive. So now we are going to learn cursive. Okay, this is your cursive book, right? Okay, in our previous class, ma'am I have taught basic lines in cursive, right? Amma, before that, why should we have learned the cursive? நம்ம ஏமா cursive கத்துக்கணுமா? cursive எதுக்கு கத்துக்கணுமா? cursive வந்து நம்மளோட ஃபிங்கர் டிப்ஸை ஃபைனாக டியூன் பண்ணுமா ஏன்னா எப்படி வேவியாக கொடுக்கணும் எப்படி கர்வாக கொடுக்கணும்னு நம்மளோட ரிஸ்ட்லேருந்து நம்மளோட ஃபிங்கர்ஸ்லேருந்து நிறைய அழகாக ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுமா தட்ஸ் வை அண்ட் தென் இட் வில் யூஸ் டு கோஆர்டினேட் அவர் பிரெயின் ஹார்ட் அண்ட் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் இது மூணுத்தையும் நம்மளுக்கு அட் அ டைமில் கோஆர்டினேட் பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு பிரெயின் வந்து எந்த லைன் வரணும்னு யோசிக்கணும் அது ரிலேட்டடாக நம்ம ஹார்ட்டும் திங்க் பண்ணும் அண்ட் தென் நம்மளோட ஃபிங்கர்ஸ் அது ரிலேட்டடாக எழுதுறப்போ அட் அ டைமில் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் பிரெயினையும் ஹார்ட்டையும் சாரி இங்கே இருக்குது ஹார்ட் இல்லையா லெஃப்ட் சைடில் பிரெயின் ஹார்ட் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸை ரிலேட் பண்ணி ஃபோக்கஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் கர்சிவ் வேணும் அண்ட் தென் கர்சிவ் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது கர்சிவ் இஸ் யூஸ் டு அஸ் டு ரைட் த சென்டென்ஸ் நீட் அண்ட் டைடி நீட்டாக அழகாக எழுதுறதுக்கு நமக்கு என்ன யூஸ் ஆகும் கர்சிவ் ஏன்னா நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் இப்போ தான் அப்பா கேஸ் லெட்டர்ஸ் படித்தேன் லோ கேஸ் லெட்டர்ஸ் படித்தேன் why should I have to learn cursive again நான் எதுக்கு திருப்பி cursive படிக்கணும் எனக்கு இது கஷ்டமாக இருக்கும்னு யோசிக்காதீங்க ஏன்னா நமக்கு இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ரைட் இன் பவுண்ட்ரிஸ் நம்ம பவுண்ட்ரிக்குள்ள எப்படி ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸை எழுதணும் எப்படி ஒரு வேர்டை மேக் பண்ணணும் நமக்கு ஈஸியாக டீச் பண்ணுறது எது கர்சிவ் அது நமக்கு எழுதுறதுக்கு மட்டும் டீச் பண்ணாது வேற எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதான் நம்மளோட பிரெயினு ஹார்ட்டு ஃபிங்கர் டிப்ஸு அண்ட் அவர் ரிஸ்ட்டை நமக்கு அட் அ டைமில் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு எது யூஸ் ஆகுது cursive use ஆகுது so it's so important to learn okay in this kindergarten age இந்த ஏஜ்லயே நீங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா just அப்படியே ஜாயின் பண்ணி எழுதிட்டே போகலாம் and then one more important point to கவனிக்கணும் என்ன கவனிக்கணும் cursive எழுதுறப்போ ஒன்ஸ் நம்ம கையை வச்சோம்னா அது எடுக்காம எழுதிக்கிட்டே போறதா cursive ரைட்டா செயின் மாதிரி லெட்டர்ஸோட செயின் இங்க பாருங்க மேம் கர்சிவ் எதுக்கு இல்ல எங்கயாவது கேப் விட்டுருக்கேன்னா பட் நம்ம யூஸ்வலா எழுதுறப்ப கர்சிவ் எப்படி எழுதுவோம் இப்படிதான் நம்ம முன்னாடி எழுதுவோம் கர்சிவ் இது வரைக்கும் நீங்க இப்படிதானே எழுதிருக்கீங்க வாட் இப்படி எழுதுனா மேம் தான் இதுக்கு முன்னாடி எழுதுவோம் இல்லையா காமன் இங்கிலீஷ் அது பட் கர்சிவ் இங்கிலீஷ்ல எப்படி எழுதணும் தெரியுமா நம்ம இப்படிதான் எழுதணும் கர்சிவ் இங்கிலீஷ்ல இதுதான் கர்சிவ்ல வரும் சோ இது ஆர்டினரி இங்கிலீஷ் இது கர்சிவ் சோ இந்த மாதிரி நம்ம லேர்ன் பண்றதுதான் நமக்கு என்ன இருக்கும் இங்கிலீஷ் நீட்டா அழகா குட் பிரசன்டேஷன்ல இருக்கும் ரைட்டா அண்ட் தென் இந்த நாலுமே நமக்கு இந்த 4 லைன்ஸ்குள்ள தான் எழுதணும் சோ இந்த 4 லைன்ஸோட அப்போதான் நமக்கு இன் பிட்வீன் கேப்குள்ள எப்படி எழுதணும்ன்றது ஃபோக்கஸ்டா கிடைக்கும் ஓகே ஓகே நம்ம மேம் முன்னாடி என்ன சொல்லிருக்கேன் கர்சிவ்ல எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ்னு vertical line horizontal line left slant right slant left curve right curve upper curve அதாவது cup curve and cap curve along with this we have learned this under curve down curve over curve okay இதுக்கு நம்ம ஒரு ரைம்ஸ் வெச்சிருந்தோம் இல்லையா கர்சிவ்க்கு under curve swing down curve dive over curve bounce slant just slide under curve down curve over curve slant as you write in cursive
remember this chant. So நீங்க இனி cursive எழுத போறீங்க. So you should have to remember these patterns. Okay, இது basic lines சொல்லுவோம், patterns சொல்லுவோம், whatever. நம்ம இதெல்லாம் pre-KG வந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம். So இந்த pattern, இந்த basic patterns வச்சு தான் here we are going to write our cursive. Okay, in our book we have small alphabets only. இல்லையா? நம்ம bookல என்ன இருக்குங்க? full bookலயும் நமக்கு small alphabets தான் இருக்குது இல்லையா? இந்த small alphabets 3 categories split பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னது? chicken letters, giraffe letters, monkey letters இருக்கு. இதெல்லாம் நாம next termல பார்க்கலாம். Okay? ஏன்னா it will be difficult without learning of uppercase letters. uppercase letters cursiveல நம்ம கத்துக்காம lowercase letters மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம லேர்ன் பண்ண போய்ட்டோம்னா it will be quite difficult to you. உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமா. So today onwards we are going to learn both in parallel. Okay, a small alphabet to capital alphabet to நம்ம parallel கத்துக்கலாம். And then we will learn this after our upcoming second term. நம்ம second termல இத பத்தி டீடைலா படிக்கலாம். Okay, okay, so keep your book aside and take your 4 lines note which has given by our school. நம்ம ஸ்கூல்ல கொடுத்த 4 line note உங்ககிட்ட இருக்கா? You have to use that cursive note to write cursive. Okay, so no need to take the cursive book here. After we will take this in second term. Okay, keep it aside. Okay, now ma'am going to teach how you have to write cursive in 4 lines. Before that, how many lines we have in cursive? 4. This one is top line, first fence, first middle fence, second middle fence, and bottom line. These are the 4 lines. These are the names to these lines. The lines க்கு என்ன நேம் இருக்கு? First line க்கு என்ன நேம்? Top line. இதுல first fence, first middle fence, and second middle fence, and bottom line. இந்த 4 lines தான் நாம cursive எழுத ட்ரை பண்ண போறோம். Okay, get ready to write. மேம் என்ன சொல்லிருக்கேன்? உங்களுக்கு parallel ரெண்டு சொல்லி கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிருக்கேன். So today I am going to teach you uppercase and lowercase. Okay, here first letter we have A, right? Okay, நம்ம என்ன பண்ணணும்? cursive எழுதுறதுக்கு முன்னாடி we have to start with a dot. Okay, இந்த dot வெச்சோம்னா இங்க இருந்து ஒரு small extension கொடுத்து ஒரு left slant கொடுத்து ஒரு right slant கொடுத்து இங்க கொஞ்சம் கையில நீங்க மிடில் இருக்கு இல்லையா? மிடில்ல இருந்து டச் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பென்ஸை டச் பண்ணி இங்க வெளியே வரும். ஓகே, இதுதான் நமக்கு ஆ. தெரியுதா? கேன் யூ see me? Yes, here. மேம் பாரு, இதுதான் கேபிட்டல் ஆ. ஓகே, கர்சிவ் ஆ. Here I am going to show you step by step. Okay, ஆ எப்படி எழுதணும்? ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும். பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு லெஃப்ட் ஸ்லாண்ட் போடணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். And then left slant இருந்து right slant போடணும். இது செகண்ட் ஸ்டெப். ரைட்? ஓகே, இங்க பாயிண்ட் எடுத்து லெஃப்ட் ஸ்லாண்ட் போட்டு ரைட் ஸ்லாண்ட் போட்டு இதோட மிடில் இங்க கிளிய மிடில் லைன் இங்க டச் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃபென்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் மிடில் ஃபென்ஸை டச் பண்ணணும். இங்க இருந்து ஒரு கர்வ் கொண்டு போயிட்டு அதை எக்ஸ்டென்ஷன் எடுத்து போயிட்டு அடுத்த லைன்ல டச் பண்ணணும். ஓகே, ட்ரை இட் அகைன். இது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த். இது இந்த பக்கம் போறது 3, இங்க இருந்து இது வெளியே வருது 4. ஓகே, அகைன் ட்ரை டு ரைட். பாயிண்ட் எடுத்து கை வைக்க எடுக்காம லெஃப்ட் ஸ்லாண்ட், ரைட் ஸ்லாண்ட், and the curve and the extension. என்னது இது? Right? Again try to write with me. Take your 4 line note, touch your pencil, sharp your pencil. இதோட edges sharp இருந்தாதான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகா இருக்கும். ஸோ பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைனா ட்ரை பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லைன், திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், செகண்ட் ஸ்டெப், third and fourth step. And then you can write here alone. Here from the point, left slant, right slant, and a curve and the extension. இது ரெண்டும் எங்க டச் பண்ணணும்? first middle line டச் பண்ணணும். This is uppercase A in cursive. Now lowercase a. Lowercase a என்ன பண்ணணும்? Here you have to write curve and then a circle and then a standing line and then the extension. This is small a in cursive.
cursive, right? Again, here we are going to write. இங்க இருந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும்? இங்க இருந்து curve போட்டுமா? Curve போட்டு one circle மாதிரி போட்டு இப்படி எழுதுவோமா? யூசுவலா எழுதுற small a ல small a ல எல்லாமே இது cursive வா என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு நம்ம ஒரு லெட்டருக்கு ஜாயின் பண்றதா cursive யூஸ் பண்றோமா? So here you have to start from a curve and கை எடுக்காம சர்க்கிள் போட்டு ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும். அதுதான் small a, right? இது capital A, இது small a. Now I'm going to teach capital B. See how do you have to write the B here? Here one standing line, அதோட அப்படியே curve மேல போயிட்டு one curve and two curve. இதுதான் B. So இங்க என்ன பண்ணணும்? First one standing line with the back curve and one curve, another curve. This is the capital B. Again try to write with me. One standing line. கை மேம் எங்கேயாச்சும் எடுக்கிறனா பாருங்க, எங்கேயும் வச்ச கையை எடுக்கவே கூடாது. அது பேர் தான் cursive, right? இதுதான் capital B. And then how do you have to write small b, which is you are written அந்த நமக்கு என்ன ரிட்டன் எடுத்தோம்? அண்டர்கர்வ் லெட்டர்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க எழுதுனீங்க இல்லையா? இங்க இருந்து அண்டர்கர்வ் போயிட்டு ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போயிட்டு அப்புறம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டச் பண்ணி இங்க எழுதணும், ரைட்? இந்த டாப் லைனை டச் பண்ணணும், ஆனா ஏக்கு வந்து மிடில் லைன் மட்டும் தான் எழுதணும். So here I am going to take right here one undercurve and standing line, vertical line and right curve with the knot. இங்க ஒரு curve எப்பவுமே நம்ம இப்படி நாட்டை போட்டு எழுதணும், சரியா? இது ஒரு knot இங்க இருக்கு, knot with extension. I am going to write again one undercurve with vertical line and then right curve with the knot. இந்த knotம் இந்த extensionம் எந்த லைனை டச் பண்ணணுமா? first pencil டச் பண்ணணும். Okay, now I am going to write curve. curve எப்படி எழுதணுமா? we used to curve in 3 lines. capital curve நம்ம 3 lines எழுதணும். so start from the second. இங்க இந்த first pencil வந்து ரெடி பண்ணி curve போட்டு இங்க இருந்து இங்க எழுதணும். இதுதான் என்னது? capital curve. அதுக்கு எங்க இருந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும்? இங்க இருந்து பாயிண்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி எழுதணும். see so look at again. இங்க இருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து curve கொடுக்கணும். this is capital curve. Start from there. Here okay, sorry, here you should have to touch the second middle line. இங்க இருந்து so அது நமக்கு wrong இல்லையா? so இங்க இருந்து நீங்க டச் பண்ணணுமா? second middle line இருந்து டச் பண்ணணும். first middle line இல்ல second. here இங்க இருந்து ஒரு bounce curve போட்டு இங்க கொண்டு வரணும். see இங்க இருந்து here அப்படி கை எடுக்காம see curve, capital curve, right? here we are going to write small curve. small curve என்ன பண்ணணும்? இந்த two middle line தான் எழுதணும். so here curve நம்ம down curveல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் curve, right? like this. okay and here I'm going to write இங்க இந்த dot வச்சு left slant right slant in the middle curve with extension one standing line. in the standing line இந்த curve இந்த line touch பண்ணி one curve other curve இதை touch பண்ணணும், ரைட்டா மேம்? and then இங்க இருந்து extension down curve கொடுத்து இப்படி எழுதணும் curve. இந்த small d எப்படி எழுதணுமா? how do you have to write the d here? d என்ன பண்ணணும்? one standing line, a knot and then curve. இந்த லைனுக்கு தாண்டி போக கூடாது, so இங்க curve. ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க, one standing line போட்டோமா? போட்டு இங்க நாட் போடணும்னா என்ன பண்ணணும்? இப்படி டர்ன் பண்ணணும். இங்க இருந்து இப்படி டர்ன் பண்ணணும். இதுதான் இந்த சர்க்கிள் வருதுன்னா இது பேர் நாட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நாட் போட்டு இங்க லெஃப்ட் கர்வ் போட்டு இப்படி கொண்டு வரும். எக்ஸ்டென்ஷனையும் உள்ள கொண்டு வரும். ஒன் ஸ்டாண்டிங் லைன், ஒன் நாட், ஒன் லெஃப்ட் கர்வ்
இந்த மேல டாப் லைன் டச் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொண்டு வரணும். இதுதான் the. See, one standing line with knot, with left curve, and then extension. இது the. How do you have to write small the? Small the எப்படி எழுதணும்? Here. இங்கே இந்த top 3 linesல மட்டும் தான் எழுதணும். இங்கே இருந்து ஒரு curve with the this here one curve with the circle and then touch with the top line, come to the second fence and the extension. இதோட extension ஓட நம்ம முடிக்கணும். See, இங்க போட்டு கையை எடுக்காம இப்படி போட்டு மேல வந்து கீழே வந்து இப்படி எழுதணும் the. so இன்னைக்கு நம்ம 4 letters மட்டும் கத்துக்கலாம். a b k d. இது capital letter and then small letter, right? I am going to show you neatly again in this area. How many lines we have to write cursive? We have 4 lines to write cursive, that are top line, first middle fence and second middle fence and bottom lines. Okay, today we are using only top 3 lines. மேல இருக்க 3 lines மட்டும் தான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா நம்ம 4 லெட்டர் தான் நீ கத்துக்கணும், ரைட்? ஆமா, மேம் எப்பவுமே சொல்லிருக்கேன் கர்சிவ் எழுதுறதுக்கு நம்ம டாட் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு டாட்ல இருந்து ஒரு லெஃப்ட் ஸ்லாண்ட், ஒரு ரைட் ஸ்லாண்ட், and this middle ல இருந்து first fenceக்கு curve with extension. This is capital A. And then small a எழுதணும். One down curve with the circle and the slant line with extension. Standing vertical line with extension. Okay, this is நீங்க எழுதுவீங்கல்ல upper case A வும் lower case A வும் சேர்த்து அந்த மாதிரி upper case cursive, lower case cursive. A. Okay, now I am going to write upper case B. One standing line with the curve and touch the top line. One curve, other curve. The second curve நம்ம இதோட touch பண்ணாம உள்ள கொஞ்சம் extension கொடுக்கிறோம், right? Okay. How do you have to write the lowercase b? Start from here on under curve, vertical line, under curve line, knot, and the extension. Under curve போட்டு vertical line போட்டு இன்னொரு curve போட்டு knot கொடுத்து extension கொடுக்கணும். Okay, that is verb. And we are going to write now curve. இங்க இருந்து நம்ம செகண்ட் ஃபென்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்பர் curve கொடுத்து அதோட எக்ஸ்டென்ஷனை இப்படி இப்படி முடிக்கணும். அது அப்பர் curve. and then lower curve அதே மாதிரி 2 lines குள்ள இப்படி எழுதி முடிக்கணும். this is lower curve. same தான். okay, இதுக்கு வந்து செகண்ட் ஃபென்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், ரைட்? இந்த curve இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும். now the எப்படி எழுதணும்? one vertical line and the knot and a left curve with extension, right curve with extension, right? See, one vertical and the knot and right curve with the extension. This is uppercase D. Here I am going to write lowercase d. One curve, again a curve and a circle and a upper line and a curve line extension. இங்க இருந்து ஒரு ஆப் போடுவோம் இல்லையா, அந்த பேட்டர்ன்ல இப்படி கர்வ் போட்டு இது மேல கொண்டு போய் இப்படி வந்து இப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுப்போம், ரைட்? அது ட. ஓகே, practice this 4 letters in your 4 lines note, cursive note, and you should have to write a full page. ஒரு full pageக்கு capital A, small a, capital B, small b, capital K, small k, capital D, small d. இது full pageக்கு நீங்க எழுதி practice பண்ணுங்க. Okay, along with this, I am going to signing off. Tools.